لیکن جو خوشی ماں باپ کو حافظ قرآن ہونے پر اپنے بچے کے ملتی ہے اور قرآن کا حفظ مکمل کرنے پر جو ماں باپ کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ ان ڈگریوں کے جو ہے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ڈگریاں اس خوشی کے نہیں ہو سکتی. ان ڈگریوں کی خوشی ذرہ برابر بھی اس خوشی کے نہیں ہو سکتی جو خوشی ایک ماں باپ کو اپنے بچے کے حافظ قرآن ہونے پر حاصل ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو قرآن کی ڈگری ہے نا، یہ قرآن کی ڈگری سب سے عظیم ڈگری ہے. اس ڈگری کا کوئی مقابل نہیں، کوئی بدل نہیں ہے اس ڈگری کا. تو اسی لیے ماں باپ کی جو ایمانی روح، ایمانی جذبہ ہے ان کا، وہ اس وقت بیدار ہو جاتا ہے اور اس وقت ان کی روح کو خوشی ملتی ہے. دوسری ڈگری آپ حاصل کرائیں، دوسری ڈگریوں کو جو ہے وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی. دوسری ڈگریوں کے حصول کے وقت جو ایک حافظ قرآن بننے کے وقت ماں باپ کو حاصل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کی فضیلتیں الگ ہیں، اس قرآن کا مقام الگ ہے، اس کا مرتبہ الگ ہے. قرآن میں آتا ہے کہ قرآن ہے کیا؟ تو قرآن فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کہیں آتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کہیں آتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. کہیں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کی اس میں شفا ہے. کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم قرآن سے وہ چیزیں اتارتے ہیں کہ جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو اس قرآن کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے اور رحمتیں بھی رکھی ہے. شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہے. آج ماشاءاللہ ماموں بھی موجود ہیں، رشتہ دار بھی موجود ہیں. یاد رکھیں ایک حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کر اس پر عمل کیا، قرآن پڑھا، حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت 10 لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا. اور ایسے 10 لوگ ہوں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اب انہیں جہنم ہی جانا ہوگا، لیکن حافظ قرآن آئے گا اور اپنے گھر والوں کے ایسے 10 لوگوں کی اللہ کے بارگاہ میں شفاعت کرے گا اور سفارش کرے گا کہ جو جہنم کو جانے والے ہوں گے. اللہ رب العزت اس حافظ قرآن، باعمل جو حافظ قرآن ہے، اللہ رب العزت اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. اور جو 10 لوگ اس کے خاندان سے، گھر والوں سے جہنم میں جانے والے تھے، اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل فرما دے. ان 10 لوگوں کو، یہ تو حدیث پاک میں ہے اور یہ وہاں پر 10 ہی پر وہ نہیں ہوگی. ہاں 10 لوگوں کو. تو یہ حافظ قرآن بننا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور نہ بنانا یہ ہر کسی کے بس کی بات ہوتی ہے. آج کے دور میں بنانا حافظ قرآن، اس کے لیے اتنا چوڑا دل چاہیے. بننے والے کا تو بات کی بات ہے، ماں باپ بھائیوں کا اتنا بڑا دل چاہیے اپنے بھائی کو پڑھانے کے لیے. اور ماشاءاللہ جو ہے فیروز بھائی ہمارے، میں گھر پہ گیا، ان کے ملاقات ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. انہوں نے جو ہے، ان کی امی نے بتایا کہ ہمارے جو بڑے بیٹے ہیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جتنا پڑھنا چاہو تم، جب تک چاہو تم پڑھو، ہم انشاءاللہ دل و جان سے آپ کے ساتھ. تو یہ کہنے کے لیے بھی جگرا چاہیے، ورنہ کمانے کی عمر ہوتی ہے، 12-13 سال کا ہوتا ہے تو ماں باپ کام پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، اب بہت ٹہل لیے گاؤں میں، اب کما کے لا کے دو. 15-20 ہزار روپے کما رہے ہیں. تو ماں باپ کا بھی دل بڑا ہونا چاہیے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے.
हाँ, वरना माँ बाप के दिलों में लालच आ जाता है, और भाइयों के भी जो है, यार हम तो कमा रहे हैं, ये खा ही रहे हैं। तो ये माशाल्लाह ऐसे भाई भी नहीं मिलेंगे, ऐसे माँ बाप भी नहीं मिलेंगे कि उन्होंने फुल जो है अपने बच्चे को छूट दे रखी है। अल्लाह पाक इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, इनको सबको सेहत व सलामती अता फरमाए। तो हाफिज कुरान के बारे में आका इरशाद फरमाते हैं कि हाफिज कुरान ऐसे 10 लोगों की शफाअत करेगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, लेकिन हाफिज कुरान आएगा और उन लोगों को निकाल कर उन लोगों की जो है अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेगा। वो जहन्नम में फिर नहीं जाएंगे, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी शफाअत के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत में जगह अता फरमा देगा। और वालिदैन की भी खुशी है। हाफिज कुरान के बारे में आता है, ये कुरान का मर्तबा कोई छोटा मोटा मर्तबा नहीं है, कुरान की डिग्री छोटी मोटी डिग्री नहीं है। हदीस पाक में आता है कि जो कुरान पढ़ता है, कुरान वाला होता है, साहिब कुरान जो होता है, कल जब कयामत का दिन होगा तो कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा कि ए अल्लाह, इसको तू इनाम और इकराम से नवाज दे, इस पर तू इनाम फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ताजे करामत अता फरमा देगा, करामत का ताज पहनाएगा। लेकिन कुरान अभी राजी नहीं होगा कि जिस कुरान को उसने अपने सीने में महफूज किया है, वो कुरान कयामत के दिन उनकी इसकी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में वो फिर गुजारिश करेगा कि ए अल्लाह, इसकी करामत में और ज्यादा इजाफा फरमा, इसकी इज्जत में और ज्यादा इजाफा फरमा। तो हदीस पाक में आता है, आका इरशाद फरमाते हैं कि वो कुरान रब की बारगाह में अर्ज करेगा कि ए अल्लाह, ए परवरदिगार, इसकी इज्जत में और इजाफा फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा, फरमाया जाएगा कि इसे ताजे करामत के साथ साथ करामत का जोड़ा भी अता फरमा दो, करामत का जोड़ा भी अता फरमा दिया जाएगा, उसको करामत का जोड़ा पहनाया जाएगा। फिर कुरान, यही कुरान जो उसने हिफ्ज किया है, रब की बारगाह में अर्ज करेगा, ए परवरदिगार, तू इससे राजी हो जा, तू इससे राजी हो जा। तो परवरदिगार उस हाफिज कुरान से राजी हो जाएगा, उस हाफिज कुरान से राजी हो जाएगा। तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं, मदरसों में अपने बच्चों को भेजें। मैं इसलिए नहीं कह रहा ये मेरा मदरसा है इसलिए नहीं, कहीं भी भेजो मगर मदरसों में भेजो, ताकि आपके बच्चे हाफिज कुरान बने, ताकि आपके बच्चे दीन की तालीम पढ़ें, दीन की तालीम हासिल करेंगे, आपके भी काम आएगी, इंशाअल्लाह दुनिया में भी काम आएगी और आपके खानदान के भी काम आएगी। सिर्फ उसके काम नहीं आएगी बल्कि आपके भी काम आएगी और आपके खानदान के भी काम आएगी। आज जो है हालात हैं, सब लोग उनसे वाकिफ हैं, कोई नादान नहीं है आज के हालात से। उनकी तो कोशिश ये है कि मदरसों से बच्चों को निकाला जाए, मदरसों में बच्चों को ये मुसलमान भेजे ही ना, ताकि उलमा तैयार ना हो। जब उलमा तैयार ना होंगे तो इस कौम को हिदायत देने वाला कौन होगा, इस कौम को हिदायत कौन देगा। उनकी कोशिश ये है कि इनको हिदायत देने वाले जब नहीं मिलेंगे तो ये कौम खुद ही तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। आज उनकी निगाह इस बात पर है, वो इस बात पर जोर दिए हुए हैं कि आज मुसलमान अपने बच्चों को हाफिज कुरान न बनाए, आलिम दीन न बनाए, क्योंकि हाफिज कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे तो मुसलमानों की इस्लाह करेंगे, उनकी हालतों को सुधारेंगे। और अगर हाफिज नहीं बनेंगे और कारी नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे तो खुद मुसलमान तबाह हो बर्बाद हो जाए। उनका मकसद ये है। आज क्यों मदरसों पर हमले हो रहे हैं, क्यों मदरसों को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि इस मदरसे से उलमा तैयार होते हैं, इन मदरसों से उलमा तैयार किए जाते हैं, हुफ्फाज तैयार किए जाते हैं। मस्जिदों से ज्यादा उनकी निगाह में मदरसे हैं, क्योंकि मस्जिदों से हाफिज नहीं बनते, मस्जिदों से कारी नहीं बनते, मस्जिदों से आलिम नहीं बनते,
مسجدوں سے قوم کی اصلاح کرنے والے پیدا نہیں ہوتے ہیں، قوم کی اصلاح کرنے والے مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا وہ اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو آج حافظ بننے سے روک رہے ہیں، آج حافظ قرآن بننے سے روک رہے ہیں، عالم دین بننے سے روک رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ ہمارے مسلمان جنہیں توفیق دی ہے اللہ نے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔